अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो तुसी देख रहे SMS पंजाबी तुहाडे सारे दा लाइक कमेंट ते चैनल सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। लो जी जदों दा होया मुआहिदा सऊदीया दे नाल इत्थे रंग बरंगे चेहरे सानू नज़र आ रहे ने। एक ट्रेडिशनल अरब लिबास दे विच ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਹੈ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ। ਫੁੱਲੇ ਤੇਰੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਜ਼ਾ ਹਬੀਬੀ ਹਈਆ ਹਈਆ ਹਬੀਬੀ ਹਈਆ ਹਈਆ। ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਭੇਡੂਏ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਰਫੀਕਾ ਆ ਕੀ ਤਰੀਕਾ आधा डॉलर डॉलर डॉलर। हाँ डॉलर आ रहे हैं। हाँ गेम बन गई है सारा सब कुछ बदल गया। हाँ इत्थे तो GHQ च भी उन्होंने ऐलान कर दिता कि भाजी आ वर्दियां लाओ सारियां आप पाओ जुफे पाओ आप बैंड बूंड लाओ आप पाओ अरबी बन के उत्थे आओ। हाँ क्योंकि हुण मुआहिदा हो गया। हुण मेरा मतलब है कि अरब जिहड़े सऊदी अरब जिहड़े ने ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਲਰੀ ਗੇਮ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆ ਲਿਬਾਸ ਲੂਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਆਹਿਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਹਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ कोई इजाज़त नहीं है। हाँ ये किसी को कोई इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने इजाज़त है कि यही कर सकते हैं ऐलान। हाँ जी और दूजा ऐलान इन्होंने किया कि भाई DHA बनाने की भी किसी होर नूं इजाज़त नहीं गी और सिर्फ साडा हक असीं बनावांगे। दाल दलिया की फैक्ट्रियां लाने की भी किसी नूं इजाज़त नहीं गी असीं देंगे जनाब आर्डर। हाँ तो असीं लावांगे अपनी मिल्लां मुल्लां जो लानियां ने खाद फैक्ट्रियां हो गई। और यकीन करो कसम है अल्लाह दी तुसी जेड़ा काम चुक लो इहदे च निकलदे जेड़ा काम चुक लो तुसी। हाँ प्रॉपर्टी तो लैके दाल दलिया सीमेंट फैक्ट्रियां दुध मिल्क अपना होर जो कुछ चुक लो ओहदे च भी आई ने। हाँ जेड़ा सुट देईदा ना मेरा मतलब ओहदे च भी आई अंदाज़ा करो तुम मतलब हर चीज़ दे विच इन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली। और हुण मालक कुल ने जनाब पाकिस्तान दे ये बने बैठे ने इन्होंने जनाब हुण मुआहिदे मुद्दे करके ये होर चोड़ हो गए क्योंकि उधरों डॉलर आ रहे हैं। हुण हाज़ा तेल भी आ रहा हाज़ा डॉलर भी आ रहे हैं। और एक गल चंगी है वैसे डीजे की वो ईरान च जी स्मगलिंग नहीं सी करता तो जान छुटेगी। बाबा जी कहते नहीं उत्थों नहीं जान छुटनी भाई। हाँ ये भाई वो खूह जिहदे जिन्ना पै जाए घट्ट आ। बाबा जी कहते 76 साल हो गए इस खूह च पाई जा रहे हैं ये नहीं भरता इसकी भुख ही इन्नी आ इन्हें भरना भी नहीं। ये उत्थों भी स्मगलिंग करनगे उत्थों सऊदिया च भी डॉलर चुकणगे फिर भुखे ते भुखे अवाम फिर भुखी नंगी मरेगी क्योंकि डॉलर थल्ले तक जाना ही नहीं। डॉलर तो उत्ते जिन्होंने डील की उन्होंने लै लू जाने बारों बार लाहौर कर देना उन्होंने। हाँ तुसी बैठे देख देना। मैं कहा बाबा जी असी कि सानू पहले पता की होना। हाँ वो जो देखते रहने वो पटवारी आ वो हराम दे वो खंजीर के बच्चे नच्ची जा रहे कल दे नच्ची जा रहे हैं। वो बल्ले भी बल्ले डील हो गई। और भाई की डील हो गई है यार। हाँ डील हो गई दसो किन्ने च हुई है डील हाँ दसो असल मामला। और अभी कर्जा कुर्जा उतर रहा पाकिस्तान का कोई IMF तो जान छुट रही है कि नहीं छुट रही। लो जी जे तो IMF तो जान छुट रही है ना कि सारे कर्जे भी खत्म। हाँ सारे कर्जे अदा करनगे सऊदी वाले पैसा बड़ा ना तो उसदे बाद जनाब ऐद की सानू IMF च जान की लोड़ भी नहीं। और वाकई अगर पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए ना सारा जिहड़ियां किस्तां भर इन्होंने दिन्ने असी ते IMF वालियां नू ते ओहदे च बजट बन सकदा तुहाडा मुल्क दा। कोई कर्जे लैण की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी लैणगे बगैरत दे बच्चे। हाँ खैर एनीवे अगर तो यह होवे कभी कर्जे सारे खत्म IMF च दोबारा जाने की जरूरत नहीं गी तो मैं नाल हाँ जनाब। मैं कहांगा फील्ड मार्शल जिंदाबाद बल्ले भी बल्ले आप भिखारी बगैरत 2 नंबर चवल आदमी चलो यह भी जिंदाबाद चलो माई भी जिंदाबाद। हाँ लो दसो एडी वड्डी ऑफर करा दी मैं हुण मैनू खुशखबरी सुनाओ
ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ IMF 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਮੁਫਤ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਅੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਘੱਟ, ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਜਨਾਬ। ਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਈ ਸਲੂਟ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਲ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਮਿਲਨੇ ਆ ਡਾਲਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ, ਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੇਖ ਉਹ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਤੁਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਗਲ ਨੇ ਉਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਉਹਨੇ ਵਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਅਬ ਬੈਠੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਈ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਸੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣਾ ਡੀਲਾਂ ਡੂਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਾ ਅਰਬੀਅਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਬਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਦੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੰਦੂਰਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਨਾਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ। ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਡੱਡੂ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕੋ ਡੱਡੂ ਹਾਦਾ ਵੀ ਹਾਦਾ, ਡੱਡੂ ਆਇਆ ਤਾਜ਼ਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਆਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਆਈ ਆ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਸੀ ਡੱਡੂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਡੱਡੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡੱਡੂ। ਹਾਂ ਪਾਪੂ ਕਿਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਡੱਡੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਡੱਡੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣਾ, ਤੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਬਾ ਕੇ ਕਬਾਬ ਲਵਾਉਣਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਕਬਾਬ ਲਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਡੱਡੂ ਕਬਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ। ਹਾਂ, ਟਿੱਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਬਾਬ ਉੱਥੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਅਜਮਾ ਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ AI ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਰਾ ਉਹ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ AI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇਮਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਬਲੀਅਤ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਊ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਵਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਦਨਾਦਨ ਵਾਹ ਭੇਡੂ, ਅਰਬੀਆਂ ਦਾ ਭੇਡੂ, ਸਾਊਦੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਭੇਡੂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਹਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਗੈਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕभी ये ऑपरेशन बंद कराओ इनू। और अली अमीन गंडापुर जैसा बेगैरत आदमी जरा वो कह रहा कि नहीं जी ऑपरेशन हो ही नहीं रहे थे जी, अपना वो अपना
ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟਾਰਗੇਟਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਚਤਾਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਅਮਨ ਮਾਰ ਚਲੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਅਮਨ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੰਗ? ਆਹ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਲਵੋ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋ ਡਾਲਰ ਡੁਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੋ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਨਮੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਆ ਲੋਕਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਮਹਿਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਰਹੀ? 3 ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਵਾਮ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ KP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਨਾ ਅਮਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾ 5 ਜੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਹਦ 5 ਜੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਵੁਕਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕੁਰਦ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਬਗੈਰਤ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੜ ਗਏ ਬਗੈਰਤ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ। ਇਹ 5 ਜੱਜ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਟੱਟੂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਡੋਗਰ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਮਨੂਸ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਯਾਰ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਜ਼ਾਨ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ, ਚਲੋ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵੀਡੀਓ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਆ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਪੁਰਅਮਨ ਖੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਪੁਰਅਮਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਪੁਰਅਮਨ ਖੜੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਵਰਗੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ख़त्म ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ख़त्म ਹੋ ਜਾਏ, ਪੁਰਅਮਨ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਪੁਰਅਮਨ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਆੜਨੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ
ਸੌਦੀ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਆ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੁੱਬਾ ਸ਼ੁੱਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਫੇ ਜੁੱਫੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੱਪੀਆਂ ਪੁੱਪੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਰਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਡੱਡੂ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ।